আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং। আজকে চলে এসেছি আমাদের অজান্তিক ফুটবল গ্রাউন্ডে। আর আজকে ম্যাচ আছে দুটো টিমের। তো আমি টিমগুলো জানাবো আপনাদের। আজকে ম্যাচ আছে ই ভার্সেস ই। আপনারা জানেন আমাদের ইন্টার সব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, যেটা মানে ইন্টার সেকশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যেটা হচ্ছে, আজকে তার দ্বিতীয় ম্যাচ। আর সেই ম্যাচে আজকে চলে এসেছি আমি, আর আপনাদেরকেও দেখাবো ম্যাচটা কেমন হয় আর কে কে খেলছে না খেলছে। সঙ্গে থাকুন, আগে দেখতে থাকুন আজকের मैच। देखिए ये स्मार्ट बॉय है हमारा 16 नंबर साहब का, अभी बैटिंग करेगा। ये हमारा सर है बर्मादा है, बर्मादा भी बात करते हुए। এটা রাহুল কুমার আমার প্রথম পরিচয় ভাইয়ের সঙ্গে। এখানে আছে আমাদের সায়ন, আমাদের সায়ন এখানে প্র্যাকটিস করছে। সায়নের কাছে আসবো আমি। সায়ন এখানে প্র্যাকটিস করছে। আমাদের ডাব্লুদা চলে এসছে, সায়নে চলে এসছে এখানে। সায়ন ম্যাচের জন্য পুরো প্রস্তুত? ড্রেসটা হেভি করেছিস। আমাদের मारंडीदा आनंद भाई बात करते हुए, जमींदार जगजीत, ये आ गया मनोज भाई। ये देखो हमारा स्मार्ट भाई सुपर हीरो मनोज भाई आ गया। खाना वाना खा के एकदम आज बॉल बॉय का रूप में दिखाई देगा नॉर्थ ग्राउंड में। ये जगजीत भाई, आज का जो मैच है, आज सेकेंड मैच। आ गया हमारा कैप्टन साहब, दो अंपायर बर्मादा और जगजीत भाई। आ जाओ बीच में। न्यूज़ तो आप लोग को मालूम ही है। इंटर सेक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज सेकेंड मैच है। 15 ओवर का है। टस करते हुए दो कैप्टन, 3 बॉलर 4 ओवर और 1 बॉलर 3 ओवर करेगा। और बाकी आप बीच में आप जितने बॉल्स है वो आप तो कौन बोलेगा? चलिए बर्मादा बोलेगा। ठीक है, एक तो कॉइन है। ठीक। बर्मादा को बोला हेड, लेकिन टेल। जगजीत भाई जीत गया। बैटिंग अच्छा हैंडशेक तो करो, कम से कम एक फोटो तो खींचे। मैं रुको एक सेकंड, क्लोज। हाँ क्लोज करो। तरुण का हम तो लिया ही नहीं। तरुण इतना लेट में आया। तरुण आया था, छुपा हुआ था। आजम साहब, हम लोग का आजम साहब है आज बॉलिंग। अमिता भी आ गया। अमिता पूरा एडिडास टी शर्ट लगाया, खतरनाक टी शर्ट। टी-शर्ट का है यार, इनर पहने हैं। नहीं, ऊपर में तो टी शर्ट ही लगाया। आजम आप रेडी हो ना खेलने के लिए? एकदम आई एम रेडी। अरे मेरा दोस्त लोग को सलाम तो करो। तुम ऐसे हाथ उठा रहे कांग्रेस जैसा। नमस्कार सभी को। बर्मादा मैच कैसा रहेगा आपका? मैच बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, वही टीम आपका कोई प्लानिंग है आज मैच के लिए? मैच हमको को जीतना है। हाँ, टारगेट वही है, जीतना है। जीतना है। चलो आगे देखते रहता है। अभी देखेगा साहब। ए मनोज आ गया इधर। मनोज अभी फोन बॉय, फोन लेके आता है खाली। ठीक हो गया। अभी कैप्टन देखो, इतना सीनियर प्लेयर है। देखो टीम का साथ हम लोग का साथ आता है अभी ग्राउंड में। अभी का बच्चा तो कोई ग्राउंड में आता नहीं है, लेकिन वर्मा को देख के सीखना चाहिए। ये हमारा मारंडीदा है। मारंडीदा एकदम एक्टिव है एज ए फुटबॉल प्लेयर, बहुत अच्छा खेलता है। आज देखेगा क्रिकेट मैच। ये देखो ये टूर्नामेंट का मेन बॉय यही है। काल पूरा छक्का का धाजे उड़ा दिया टीम में। हमारा टीम का साथ मैच हुआ। जो आपसे बात कर रहे हैं। नहीं बात हो नहीं, आप बहुत अच्छा खेला। आजम साहब आज तो बॉलिंग खतरनाक देखने वाला है। मैं कुछ बोलना चाहता है क्या मेरा दोस्त लोगों को? हाँ, बोल रहे हैं कि खेला हो रहा हम लोग का यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। होता है, एंजॉय भी होता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जितना मिलता है, जो लोग नहीं आता है वो लोग को बोलो कम से कम आने के लिए, मजा आएगा। जो पार्टी नहीं आ रहे हैं उन लोग को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कम से कम मार्च में आइए, खेला देखिए, खेला में शामिल होइए। और मेरा दोस्त लोग को बोलो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के लिए। जितना भी जो हकीमुद्दीन मंडल के नाम पर। ये हमारा डब्लूदा है।
আমাদের সাইন লুকাচ্ছে এখন আমার ক্যামেরার থেকে। সামনে বিয়ে আছে, সাইনের সামনে বিয়ে আছে, ওই জন্য আজকের ম্যাচে কিন্তু তোমার একটা হাফ সেঞ্চুরি করতে হবে, ঠিক আছে? द ओपनिंग बैट्समैन কি ওর নাম? রাহুল কুমার। আর এর নাম বল, তোর নামটা বল। अर्जुन और राहुल। आजम फास्ट बॉल। मैच शुरू होने वाला है अभी। पहली बार बॉल करने आएगा उधर आजम अली, फेस करेगा अर्जुन और सौरभ। पहली बॉल आजम अली, आउट हो सकता है, चांस है, लेकिन बर्मादा का मिस। एकदम बहुत शानदार कैच होने वाला था, लेकिन मिस हो गया इधर बर्मादा कैप्टन। टीम ए अभी बैटिंग करते हुए नजर आ रहा है। पहली ओवर का तीसरा बॉल, आजम अली प्रस्तुत। ये जबरदस्त 6 রান एक अर्जुনের ব্যাট থেকে কিন্তু 6 রান চলে আসলো। एक सिंगल रन आएगा अर्जुনের बैट থেকে। हर साल जो हम लोग का इंटर सेक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, पिछले साल भी बहुत अच्छा हुआ था, इस साल भी हो रहा है। आज उसका दूसरा दिन है और दूसरा दिन में 2 टीम मुकाबला कर रहा है, इधर टीम ए वर्सेस टीम ई। आजम अली का पहली ओवर का 5 नंबर बॉल, लेकिन इधर शानदार फील्डिंग किया इधर बर्मादा। जो हमारा स्टाफ हो गए वो लोग सब इधर आता है मैच खेलने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा है। ये हमारा 16 नंबर शॉप जो हम लोग का रिक्रिएशन क्लब है उसका परिचालन में मैच होता है। आज दूसरा दिन है, पहली ओवर खत्म। বিজয় দা দ্বিতীয় ওভার করার জন্য চলে এসেছে টিম এর পক্ষে। বিজয়দার প্রথম বল, বিজয়দার দ্বিতীয় বল, 2 রানের জন্য কিন্তু রেডি, 2 রান হয়ে যেতে পারে, দেখা যাক। হ্যাঁ, বলতে বলতে কিন্তু 2 রান হয়ে গেল টিমের পক্ষে। টিম এ দ্বিতীয় বলে কিন্তু 2 রান চলে আসলো, ধরেছিলাম। বিজয়দার তৃতীয় বল, খুব সুন্দর बैटिंग করছে এই মুহূর্তে अर्जुन और सौरभ। इंटर सेक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज सेकेंड मैच है। विजय दा चलेছে बॉल করার জন্য। वाइट हो सकता है, हाँ वाइट का इशारा इधर दे दिया अंपायर। अर्जुनेर आरो एकटी रान चले आसलो। ছয় আসবে হয়তো বলতে বলতে, ও একদম বাউন্ডারি লাইনে ছিল, সেভ করতে পারতো কিন্তু না। এখানে 6 রান, সৌরভের ব্যাট থেকে 6 রান। মাফ করেন, আমি ভুল বলেছি। যে ব্যাট করছে এক্ষুনি তার নাম রাহুল, আমি সৌরভ বলে দিয়েছি। সৌরভ, अर्जुन ব্যাট করছে এখন। রাহুল কিন্তু প্রস্তুত। এক রান আবেদন ছিল এলবিডব্লিউর জন্য, কিন্তু না, আম্পায়ারকে নাকচ করে দিয়েছে। এই ম্যাচে দ্বিতীয় ওভার বল করতে চলে এসেছে আজম আলী। খুব ভালো বল করলো এটা আজম আলী।
হয়তো একটি রান চলে আসবে, বলতে বলতে একটি রান পেলেও এখানে আজমের দ্বিতীয় বলেই কিন্তু একটি রান আসলো। তৃতীয় ওভার খেলা चलছে। आप लोग देख रहा है इंटरसेक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा दिन का मैच, टीम ए बनाम टीम ई। शानदार शॉट यहीं पे खड़ा है मारांडीदा, 1 রান। आजम চলেছেন 4 ওভার সম্ভাবনা, স্ট্রেট শট কিন্তু 4 রান এখানে চলে এসছে। রাহুলের ব্যাট থেকে কিন্তু 4টি রান মূল্যবান চলে এসছে। লেগ সাইডে খেলে দিচ্ছে রাহুল। চলেছেন আজম, প্রস্তুত অর্জুন, খুব সুন্দর শট অফ সাইডে, সরাসরি মারান্ডিদার হাতে। মারান্ডিদার বল ঘুরে আসার আগে কিন্তু 1টি রান। 3 ওভারে 28 রান। 2 ওপেনার কিন্তু যোগ করেছে টিমের পক্ষে। প্যাটেলদা চলে এসছে বল করার জন্য। প্যাটেলদা টিমের পক্ষে কিন্তু 4র্থবার বল করতে এসেছেন প্যাটেলদা। আউট হওয়ার সম্ভাবনা এখানে, আউট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাক। অমিত দা এখানে মিস হয়ে গেল। অমিত দা রান আউট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এখানে। অমিত দা যদি ঠিকঠাক বলটা ধরতে পারতো, সরাসরি রাহুল কিন্তু রান আউট হতে পারতো। প্যাটেলদা চলেছে বল করার জন্যে, প্রস্তুত ওখানে রাহুল। দূরপাল্লা শট সরাসরি আজমের হাতে। আজম কিন্তু খুব সুন্দর এখানে ফিল্ডিং করলেন। আজম আলী দুর্দান্ত এখানে ফিল্ডিং করে টিমের পক্ষে কিন্তু 3 রান সেভ করে দিলেন। এখানে বাউন্ডারি সেভ করলেন আজম আলী। প্যাটেলদা কিন্তু আমাদের এসএসসি 16 সেকশনের। অর্জুনের অফ সাইডের শট, 1টি রান। বর্মাদা কিন্তু প্রস্তুত। প্যাটেলদা চলেছেন, নো বল প্যাটেলদা নো বল। ফ্রি হিট দেখা যাক কোনো রান করতে পারে কিনা রাহুল। ফ্রি হিটে 1টি রান। আমার আউট হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু কোথায়? চলেছেন প্যাটেলদা, 22 রান, 1টি রান। চলেছেন প্যাটেলদা, প্রস্তুত এখানে রাহুল। নতুন বোলার এখানে তরুণ ভৌমিক, মালদার ছেলে তরুণ চলে এসছে বল করার জন্য। এখানে টিমের পক্ষে 5ম ওভার বল করবে তরুণ চলেছে প্রথম বল। আউট হওয়ার সম্ভাবনা, আর এ কিন্তু আউট। কিন্তু ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে গেল এখানে অর্জুন। তরুণের প্রথম বলেই কিন্তু এখানে আউট হয়ে গেল অর্জুন। ক্যাচ আউট দিয়ে চলে গেল এখানে কিপারের হাতে। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে ব্যাট করতে চলে এসেছে জগজিৎ কুমার সিং। চলেছেন তরুণ। জগজিৎ কিন্তু প্রথম বলটাকে ডিফেন্স করে খেলার চেষ্টা করেছিল এখানে। প্রথম ওভারের 3য় বল করার জন্য এখানে চলেছে এখানে তরুণ ভৌমিক। 6, দুর্দান্ত একটি 6 মারলেন ওভার বাউন্ডারি। অনেক বড় শট, অনেক লম্বা 6 মারল জগজিতের। প্রথম রান আসলো জগজিতের ব্যাট থেকে। 6 রান দিয়ে শুরুবাত করলো। তরুণ ভৌমিকের রান হওয়ার সম্ভাবনা, 2-2টি রান আসবে দেখা যাক। হ্যাঁ, বলতে কিন্তু চলে এসছে 2-2টি রান, মূল্যবান রান এখানে পেয়ে গেল টিম এ। জগজিৎ ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় বলে কিন্তু 6 মেরেছিল, তৃতীয় বলে কিন্তু 2 রান সংগ্রহ করলো জগজিৎ কুমার সিং। দুর্গাপুরে থাকে, দুর্গাপুরের ছেলে। চলেছেন তরুণ ভৌমিক।
হোয়াইট হওয়ার সম্ভব না বলতে বলতে, কিন্তু আম্পায়ারের ইশারায় এখানে হোয়াইট। আপনারা দেখছেন ইন্টারসেকশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2024 নর্থ অজান্তিক ফুটবল গ্রাউন্ডে কিন্তু এই টুর্নামেন্ট চলছে। আজম আলী আবার বল করতে চলে এসছে এখানে। আজম আলী তৃতীয় ওভার বলের জন্য চলে এসছে। আজম কিন্তু এই নিয়ে 2 ওভার বল হয়ে গেছে, 3 ওভারে বল করার জন্য চলে এসছে আজম আলী এখানে। এখানে প্রস্তুত রাহুল কুমার, চলেছেন আজম। বোল্ড আউট হয়ে গেল এখানে। আজম কিন্তু প্রথম উইকেট নিয়ে নিল এখানে, বোল্ড আউট হয়ে মাঠে বাইরে চলে যাচ্ছে এখানে রাহুল কুমার। আজমের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে আউট হয়ে গেল এখানে, বোল্ড আউট হলো এখানে। আজম আলীর প্রথম উইকেট এই টুর্নামেন্টের। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে ডাব্লু কুমার আবার বোল্ড হয়ে গেল এখানে। ডাব্লু কুমার আউট হয়ে গেলেন। পর 2 বলে 2টি উইকেট সংগ্রহ করলো এখানে আজম আলী। দেখা যাক হ্যাটট্রিক করতে পারে কিনা। পর 2 বলে মূল্যবান 2টি উইকেট তুলে নিল এখানে আজম আলী এই মুহূর্তে কিন্তু ফর্মে। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে জয়বিন্দার সিং, পাঞ্জাবের ছেলে এই মুহূর্তে নর্থ গ্রাউন্ডে ক্রিকেট খেলায় ব্যস্ত। জয়বিন্দার সিং, দেখা যাক এই ম্যাচে কিছু করতে পারে কিনা। জয়বিন্দার প্রস্তুত, হ্যাটট্রিক হওয়ার সম্ভাবনা ওখানে। আজম কিন্তু যদি এই উইকেটটা তুলে নেয় কিন্তু হ্যাটট্রিক হয়ে যাবে। দেখা যাক 3 বলে 3টে উইকেট পায় কিনা এখানে। প্রস্তুত এখানে জয়বিন্দার সিং অত্যন্ত দক্ষ ক্রিকেট প্লেয়ার। চলেছেন আজম, হ্যাটট্রিক কি আসবে না? এখানে কিন্তু ডিফেন্স করলো এখানে জয়বিন্দার সিং। একটু ফিল্ডিংয়ের পরিবর্তন। চলেছেন আজম আলী। ও দুর্দান্ত একটি 4 রান এখানে লেগ সাইডে। আপনারা দেখলেন জগজিৎ সিং কিভাবে লেগ সাইডে মূল্যবান 4টি রান নিয়েছে টিমের জন্য। আজম আলী 6 ওভার সম্ভব না। পর 2 বলে 2টি রান, বাউন্ডারি রান চলে এসছে। 2 বলে 8 রান। আজম কিন্তু এই ওভারে পরপর 2 বলে 2টি উইকেট নিয়েছিল। এখন কিন্তু এই মুহূর্তে পরপর 2 বলে 2 4 খেলো। আউট হওয়ার সম্ভব না, আউট। এখানে কিন্তু আউট হয়ে গেল জগজিৎ সিং, এখানে কিন্তু আউট হয়ে গেল। কিপারের হাতে ক্যাচ আউট দিয়ে ফিরে গেল এখানে জগজিৎ সিং। আজম আলী কিন্তু এই ওভারে 3টি উইকেট তুলে নিয়েছে। আগের ওভারটা দেখলেন আপনারা, আজম আলী কি সুন্দর বল করলেন এখানে। মূল্যবান 3টি উইকেট কিন্তু তুলে নিয়েছে ওখানে আজম আলী। 3 বলে 3টি উইকেট, 2 বলে 2টি 4, একটা সিঙ্গেল রান। টোটাল 9 রানে 3 উইকেট নিয়েছে আজম আলী এখানে। 3 ওভার শেষ হয়ে গেল আজম আলীর। একটু বোলিংয়ের চেঞ্জ আছে এখানে। চলে এসছে অমিত দা কিন্তু বল করার জন্য প্রস্তুত এখানে। অমিত দা এখানে প্রস্তুত। জয়বিন্দার সিং, পাঞ্জাব পুত্র জয়বিন্দার, খুব সুন্দর বল করলেন এখানে অমিতদার প্রথম বল। চলেছেন অমিত দা দ্বিতীয় বল করার জন্য। চলেছেন অমিত দা তৃতীয় বল করার জন্য। এখানে প্রস্তুত জয়বিন্দার সিং। দুর্দান্ত 6 মারলেন এখানে জয়বিন্দার সিং, খুব সুন্দর 6 মারলেন এখানে। চলেছেন অমিত দা। জয়বিন্দার কিন্তু খুব সুন্দর ডিফেন্স করলেন লেগ সাইডে, 1টি রান। চলেছেন অমিত দা, বোল্ড আউট হয়ে গেল অমিত দা দুর্দান্ত বল করলেন, বোল্ড আউট হয়ে গেল। খুব সুন্দর বোল্ড আউট হয়ে চলে গেল এখানে, দুর্দান্ত বল। ছোটদা চলে এসছে এখানে, নতুন ব্যাটসম্যান ছোটদা, ওখানে প্রস্তুত অমিত দা। দেখা যাক সফল হয় কিনা অমিত দা। ওহ, খুব সুন্দর এখানে ডিফেন্স করলেন ছোটদা।
হোয়াইট। ছোটদার প্রথম রান, সিঙ্গেল রান, একটি রান। এ তরুণ, রানটা বল একটু। সায়ন, এ সায়ন, এ সায়ন, রানটা জিজ্ঞেস করে বল একটু আমার। রান 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 স্কোর কত বল? নতুন বোলার এখানে তরুণ কুমার, তরুণ ভৌমিক চলে এসছে বল করার জন্য। তরুণের দ্বিতীয় ওভার এটা, একটি রান। ছোটদা কিন্তু রান নিলেন না এখানে। জয়বিন্দার মানা করে দিল রান নেওয়ার জন্যে, না বলে দিল। তরুণ ভৌমিক চলেছেন। উত্তম দা জয়বিন্দারের লেগ সাইডে শট। ও, এখানে কিন্তু খুব সুন্দর পা দিয়ে বাঁচিয়ে দিলেন এখানে, কিন্তু দেখা যাক কত রান হয়। এখানে 2 রান নিয়ে নিলেন এখানে জয়বিন্দার। 2 রান সেভ করে দেখো, সুন্দর পা দিয়ে সেভ দিয়েছিল এখানে। চলেছেন তরুণ, অফ সাইডে কিন্তু খুব সুন্দর মারলেন এখানে। ও, ওখানে সেরা 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 উত্তমদা। ও উত্তমদা, একদম রবিন সিং এর মতো সেভ করলে তুমি তো। রবিন সিং, ও এখানে কিন্তু খুব সুন্দর এখানে। ও, তরুণের সাংঘাতিক বল, বোল্ড আউট ফিরে যাচ্ছে ওখানে ছোটদা। খুব সুন্দর এখানে বোল্ড আউট করলেন, খুব সুন্দর বল করলেন এখানে তরুণ ভৌমিক। মালদার ছেলে কিন্তু এই মুহূর্তে নর্থ গ্রাউন্ডে কিন্তু চূড়ান্ত ম্যাচে কিন্তু এখানে মোকাবিলা করছে এখানে, কিন্তু দুর্দান্ত উইকেট নিলেন এখানে তরুণ ভৌমিক। নতুন ব্যাটসম্যান চলে এসে ব্যাট করার জন্য সায়ন ভট্টাচার্য। সায়ন ভট্টাচার্য রূপনারায়ণপুরের ছেলে, মাফ করবেন 3 বার বললাম আমি, রূপনারায়ণপুরের ছেলে সায়ন ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে নর্থ গ্রাউন্ডে। প্রস্তুত জয়বিন্দার সিং। চলেছেন অমিতদা কিন্তু খুব ভালো বল করলেন, আগের বারে খুব ভালো বল করেছিল। চলেছেন অমিতদা, একদম স্টেডিয়াম আলেন এখানে। সায়ন স্পিডটা দেখো একবার, 2 রান নেওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছিল সায়ন রূপনারায়ণপুরের ছেলে এই মুহূর্তে নর্থ গ্রাউন্ডে খেলে যাচ্ছে। সায়নের ড্রেস আপটা হেভি আছে, চশমা আছে চোখে, টুপি আছে, ব্যাটটা করছে দেখো সায়ন। ও রূপনারায়ণপুরের ছেলে এই মুহূর্তে বোল্ড আউটে ফিরে গেল। রূপনারায়ণপুর বয় আউট। অমিতার খুব ভালো বল ছিল এটা। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে আনন্দ ভাই চলেছেন। অমিতদা, বর্মাদার আনন্দ ভাইকে, দুইজনকে দেখে কিন্তু আমাদেরকে শেখা উচিত। এত সিনিয়র প্লেয়ার, আর 2 বছর পরে রিটায়ারমেন্ট আছে, কিন্তু দেখো 58 বছর বয়সে কিন্তু এখনও খেলছে, মাঠে আসছে প্রত্যেক দিন। চলেছেন অমিতদা, একটি রান আনন্দ ভাইয়ের ব্যাট থেকে আসলো। তরুণের 3য় ওভার চলে এসছে বল করতে। 3য় ওভারে বল, প্রথম বলে একটি রান আনন্দ ভাইয়ের ব্যাট থেকে। তরুণ ভৌমিক, জয়বিন্দার সিং একে অপরের বিরুদ্ধে কিন্তু মোকাবেলা করবে। জয়বিন্দের ব্যাট থেকে একটি রান আসলো আরো। আনন্দ ভাই প্রস্তুত ব্যাটিংয়ের জন্যে। ও, খুব সুন্দর এখানে অফ সাইডে মারলেন, কিন্তু রান নেওয়ার চেষ্টা কিন্তু বিফলে চলে গেল এখানে। আপনারা দেখছেন ইন্টারসেকশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, যেটা প্রতি বছরে নেয়, এবছরও হচ্ছে নর্থ গ্রাউন্ড অজান্তিক ফুটবল গ্রাউন্ডে। আর
যারা এই মুহূর্তে ব্যাট করছে সেটা হচ্ছে টিম এ, ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং এই মুহূর্তে ব্যাটে কিন্তু ক্রিজে আছে। এখানে আনন্দ ভাই, আনন্দ কুমার জয়বিন্দর সিং। ওভার সমাপ্ত। 6 হয়তো আসবে। হ্যাঁ, অমিতদার প্রথম বলে কিন্তু একদম ওভার বাউন্ডারি, ATM-এর উপর দিয়ে বল মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিল এখানে জয়বিন্দর সিং। জয়বিন্দর কিন্তু প্রস্তুত দ্বিতীয় বল খেলার জন্য এই ওভারের। আরও একটি ওভার বাউন্ডারি, দুর্দান্ত দুটি বলে 2টি ওভার বাউন্ডারি আসলো এখানে জয়বিন্দরের ব্যাট থেকে। জয়বিন্দর কিন্তু এই মুহূর্তে ফর্মে আছে। চলেছেন অমিতদা, আরও শট করেছিলেন একটি অফ সাইডে, কিন্তু একটি রান জয়বিন্দরের। পরপর 2 বলে 2টি 6-এর পরে কিন্তু একটি সিঙ্গেল রান। আনন্দ ভাই এই মুহূর্তে মোকাবেলা করবে অমিতদার। খুব সুন্দর লেগ সাইডে একটি রান, বিজয়দা কিন্তু সেভ করে দিলেন এখানে। আউট হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এখানে আউট হয়ে গেল জয়বিন্দর সিং। ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়নের দিকে। এখন অমিতদা আউট করে দিলেন 4র্থ বলে, কিন্তু এখানে আউট হয়ে গেল পিন্টুদা, আমাদের ফুটবল প্লেয়ার, CLW ফুটবল টিমের পিন্টুদা এই মুহূর্তে ক্রিকেট খেলছে এখানে নর্থ গ্রাউন্ড অজন্তিক মাঠে। আর টিমের এর হয়ে খেলছে এই মুহূর্তে। ব্যাট করার জন্য চলে এসেছে পিন্টুদা কিন্তু প্রথম বলটা খুব সুন্দর ডিফেন্স করলেন এখানে। ওভার সমাপ্ত। 11 ওভারের শেষে কিন্তু 89 রান সংগ্রহ করেছে টিম এ। প্যাটেলদা একটু বোলিংয়ের চেঞ্জ আছে, প্যাটেলদা সেই মুহূর্তে বল করার জন্যে। মারান্ডেদের হাতে বল কিন্তু এসেছিল। এখন চলেছেন প্যাটেলদা প্রস্তুত এখানে। পিন্টুদা, দেখা যাক পিন্টুদা রান করতে পারে কিনা। চলেছেন প্যাটেলদা, পিন্টুদা এখানে ডিফেন্স করলো এখানে। বারো ওভার শেষ হয়ে গেল। আবার নতুন বোলার আসছে এখানে আজম আলী কিন্তু এই ওভারে কিন্তু 4র্থ ওভার হবে এটা নিয়ে। 3য় ওভারে এসেছিল, 3য় ওভারে 3টি উইকেট তুলে নিয়েছিল নিজের নামে। এখানে আনন্দ ভাই প্রস্তুত। পিন্টুদা মনে হয় আজকে আর আউটই হবে না, এত মানে ডিফেন্সের ভিতরে গেড়ে বসে আছে একদম। পিন্টুদা কিন্তু সুযোগ খুঁজে কখন একটা বড় শট মারবো, কিন্তু দেখা যাক পিন্টুদার রান আসে কিনা। একটা লম্বা 6 কিন্তু মারার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছে এখানে পিন্টুদা। ছাড়ার পাতন এখানে আজম আলী, কিন্তু অফ সাইডে বল ফেলেছে, কিন্তু হ্যাঁ আম্পায়ারের হোয়াইট বল। ডিফেন্স খুব সুন্দর করছে এখানে পিন্টুদা। আজম আলীর এই ওভারটা কিন্তু শেষ, 4 ওভার সমাপ্ত হয়ে যাবে। আজমের ওভার কিন্তু শেষ। পিন্টুদা এখানে কিন্তু ওভার হয়ে গেল। আজম আলী 4 ওভার বোলিং করলো, 3টি উইকেট রান, 3টে উইকেট কিন্তু তুলেছে নিজের নামে। তরুণ ভৌমিকের প্রথম বল কিন্তু স্ট্রেট মেরেছে এখানে আনন্দ ভাই।
একটি রান। চলেছেন তরুণ, প্রস্তুত এখানে পিন্টুদা। চলেছেন তরুণ, প্রস্তুত আনন্দ ভাই। ও ক্যাচ কি আসবে? খুব সুন্দর এখানে ক্যাচ নিলেন অমিত দা, আউট হয়ে গেল এখানে আনন্দ ভাই। এখানে নতুন ব্যাটসম্যান চন্দন বিশ্বকর্মা। পিন্টুদা প্রস্তুত, অমিত দা প্রস্তুত। আপনারা দেখছেন ইন্টার সেকশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সব 16 রিক্রেশন ক্লাবের পরিচালনায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দেখছেন আপনারা অজান্তিক নর্থ ফুটবল গ্রাউন্ডে। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে চন্দন বিশ্বকর্মা। বোলার অমিত দা। চলেছেন অমিত দা, আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, রান আউট, দেখা যাক আউট হয় কিনা। বলতে বলতে কিন্তু আউট হয়ে গেল এখানে, রান আউট হয়ে গেল এখানে চন্দন বিশ্বকর্মা, কিন্তু রান আউট হয়ে গেল। খুব সুন্দর এখানে ফিল্ডিং করলেন, বলতে বলতে কিন্তু ইনিংসে সমাপ্ত হয়ে গেল। অল আউট হয়ে গেল এখানে টিম এ জগজিৎ সিংয়ের টিম কিন্তু এখানে অল আউট হয়ে গেল। কত রান আর কত ওভার খেলা হচ্ছে আমি জানাবো আপনাদের। কিভাবে খেলতে হবে, কিভাবে জিততে হবে, 96 করতে হবে। কিন্তু আজকের ম্যাচ জিততে গেলে এই ম্যাচটা কিন্তু খুব টাফ আছে। এখানে রাজেন্দার কিছু কথা বলার চেষ্টা করছে এখানে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। বিজয় দা, टालने वाला बोले आप टाल सकते हो, टानिए, नहीं तो आप अपना मर्जी से आराम से खेलिए, आपका कोई प्रेशर नहीं है, वेट करके ये नहीं जाते प्रेशर तो है भाई, घर में फैमिली है तो प्रेशर नहीं है। उसके बाद बॉल बर्बाद मत कीजिए। देखिए टच हो रहा नहीं, छूने का कोशिश कीजिए, सामने वही तो बोले शॉट आएगा, नहीं तो ये देखो ऐसे प्लेयर कैसे खनी खाता है, ये हम कैद कर लिया ये चीज। জাবিন্দার এখানে কিন্তু ঠিক করছে এখানে কিভাবে খেলতে হবে না হবে। রান কিন্তু অনেকটা কম আছে, কিন্তু একদম কম নয়, লড়াই করার রান আছে। 95 রান বানিয়েছে এখানে টিমে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান এখানে বিজয় দা আর বিকাশ শর্মা। ক্যাপ্টেন ওপেনিং ব্যাটসম্যান দো। শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় ইনিংসের ম্যাচ। জেতার জন্য টিম ইকে তুলতে হবে 96 রান। 96 বলে 96, তাই তো? 16 ওভারে খেলা তো, 15 ওভারে খেলা। চলেছেন প্রথম বল জমিন্দার সিং আর বিকাশ শর্মা, খুব সুন্দর ডিফেন্স। 15 ওভারে কিন্তু 96 রান করতে হবে জেতার জন্য টিম ইকে। দুটো ব্যাটসম্যান এখানে ওপেনিংয়ের জন্য চলে এসেছে, এখানে বিকাশ শর্মা আর বিজয় দা। প্রথম ওভারে প্রথম বল কিন্তু আপনারা দেখলেন জাবিন্দারের বল ছিল, প্রথম বলে কোনো রান আসলো না। দ্বিতীয় বল জাবিন্দার, বিকাশ শর্মা কিন্তু একটি রান। এখানে কিন্তু সায়ন ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে খুব সুন্দর একটা ফিল্ডিং করলেন। সায়ন ভট্টাচার্য রূপনারায়ণপুরের ছেলে। চলেছেন বিজয় দা, প্রস্তুত, রান কি আসবে বলতে বলতে কিন্তু ওভার বাউন্ডারি একটা মারার চেষ্টা করেছিলেন, একদম
লাইন বরাবর একদম কিন্তু আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে। প্রথম বলেই কিন্তু আউট হয়ে গেল এখানে বিজয়দা, কিন্তু ফার্স্ট বল ছিল এটা বিজয়দার, কিন্তু একদম বাউন্ডারি সীমান্তে ধরা পড়লেন এখানে জগজিৎ সিংয়ের হাতে। 0 রানে আউট হয়ে গেলেন। নতুন ব্যাটসম্যান রবিশ কুমার, এখানে কিন্তু আনন্দ ভাই কিন্তু খুব সুন্দর এখানে ফিল্ডিং করলেন। রবিশ কুমারের ব্যাট থেকে কিন্তু একটি মূল্যবান রান চলে আসলো। এখানে বিকাশ শর্মা জয়বিন্দারের মোকাবেলা করবেন। এখানে বিকাশ শর্মা চলেছেন জয়বিন্দার, বিকাশের শট অফ সাইডে, কিন্তু এখানে বাউন্ডারি লাইনে ধরা পড়লেন। বল কিন্তু এখানে সেভ করলেন এখানে রাহুল কুমার। প্রথম ওভারে সমাপ্ত। নতুন বোলার এখানে রাজীব কুমার, বিকাশ শর্মা প্রস্তুত। এখানে বোল্ড আউট হয়ে গেলেন এখানে বিকাশ শর্মা। একদম দুর্দান্ত বল করলেন এখানে রাজীব, বোল্ড আউট হয়ে গেলেন বিকাশ শর্মা। প্রথম বলে বোল্ড আউট, 2 উইকেটের পতন এই মুহূর্তে টিম ই কিন্তু 2 উইকেট পড়ে গেল টিম ই এর। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে রাজেন্দার এই মুহূর্তে চলে এসে রান কিন্তু এখনো 95 রান বানাতে হবে 14 ওভারে। রাজেন্দার ব্যাট করার জন্য চলে এসছে মাঠে। নতুন ব্যাটসম্যান প্রথম বলে কিন্তু বোল্ড আউট করে দিয়েছিলেন এখানে বিজয়কে। চলেছেন রাজীব, আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এখানে ডাব্লুদা অনেকটাই পিছনে ছিল, আসতে পারেনি। ওটা রাজীব দ্বারা এই ডাব্লুদার দোষ নয়, কিন্তু ডাব্লুদার লাইনে এখন ফিল্ডিং করছেন, ওখান থেকে দৌড়ে এসে অত দূরে ধরা সম্ভব নয়। চলেছেন রাজীব, প্রস্তুত রাজেন্দার, খুব সুন্দর শট করলেন এখানে একদম লেগ সাইডে। ফিল্ডার ওখানে জয়বিন্দার সিং, পাঞ্জাবের ছেলে জয়বিন্দার, 1 রান। খুব সুন্দর একদম গ্যাপে মেরেছে এখানে 4টি রান রাজেন্দারের ব্যাট থেকে। মূল্যবান 4টি রান আসলো রাজেন্দারের ব্যাট থেকে চাপের মুখে। 3 ওভারের শুরুতে কিন্তু জয়বিন্দার চলে এসছে এখানে ফিল্ডার সায়ন ভট্টাচার্য খুব সুন্দর এখানে ফিল্ডিং করলেন সায়ন। জয়বিন্দারের 2য় ওভারে প্রথম বল। চলেছেন এখানে জয়বিন্দার সিং, আরও 1টি রান। সায়ন কিন্তু সবসময় ব্যস্ত থাকছে ফিল্ডিংয়ের জন্য। খুব সুন্দর এখানে একটা বাউন্ডারি মারলেন এখানে, খুব সুন্দর একদম জয়বিন্দার সিংকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিলেন বল। জয়বিন্দার প্রস্তুত তার 4র্থ বল করার জন্যে। খুব সুন্দর এখানে ডিফেন্স করলেন, কোনো রান নয়। খুব সুন্দর শট করলেন অফ সাইডে, আরও 1টি রান, আরও 1টি বাউন্ডারি। মূল্যবান এই ওভারে 2 বাউন্ডারি চলে এসছে এখানে। অর্জুনের প্রথম বল, এখানে কিন্তু বোল্ড আউট হয়ে গেল। এখানে অর্জুনের প্রথম বলে কিন্তু বোল্ড আউট হয়ে ফিরে গেলেন এখানে ব্যাটসম্যান। 3টি উইকেটের পতন টিম ইর। প্রথম ওভারে প্রথম বলে কিন্তু এখানে বোল্ড আউট করে দিয়েছেন এখন নতুন ব্যাটসম্যান বর্মাদা কিন্তু প্রস্তুত। নতুন ব্যাটসম্যান অর্জুন চলেছেন 2য় বল করার জন্যে। এখানে বর্মাদার প্রথম বলেই 1টি সিঙ্গেল রান। সায়ন ভট্টাচার্য 1টি রান সংগ্রহ করার আগেই কিন্তু বলটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সায়ন কিন্তু খুব ভালো ফিল্ডিং করছেন এই মুহূর্তে টিমের জন্যে। চলেছেন অর্জুনের 3য় বল, রান আসবে এখানে, দেখা যাক ক্যাচ হয় কি না। এখানে কিন্তু এখানে পিন্টুদা কিন্তু একদম
কোনো টেনশন মুক্ত একটা মানে টেনশন মুক্ত একটা ক্যাচ ছিল, কিন্তু এই ক্যাচটি কিন্তু মিস হয়ে গেল। এখানে রাজেন্দার কিন্তু জীবনদান পেল, এখানে একটি ক্যাচ আউট হয়ে যেতে পারতো কিন্তু মিস হয়ে গেল। আনন্দ ভাই ক্যাপ্টেন, এখন কিন্তু এখানে বারমাদা আছে। বারমাদা দেখছেন, একটি রান বারমাদার ব্যাট থেকে। রাহুল কুমার বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করছেন রাহুল। বারমাদা প্রস্তুত, ওভারের সমাপ্তি। 4 ওভারের শেষে টিম ইর রান সংখ্যা 26 রান। 4 ওভারের শেষে 26 রান, এখনও কিন্তু 70 রান প্রয়োজন 11 ওভারে। জয়বিন্দার তার 3য় ওভারে বল করার জন্য চলে এসেছে এখানে জয়বিন্দার। জয়বিন্দার চলেছেন, রাজেন্দার প্রস্তুত। খুব সুন্দর ডিফেন্স করলেন রাজেন্দার, একটি রান। খুব সুন্দর বল করলেন এখানে জয়বিন্দার। ওভারের সমাপ্তি, ঠিক করতে হবে। রাজেন্দারের ব্যাট থেকে আরও একটি রান আসলো। হোয়াইট বলের ইশারা আম্পায়ারের। দুর্দান্ত মারলেন এখানে বারমাদা, কিন্তু 4টি রান বাউন্ডারি। এখানে বোল্ড আউট হয়ে গেল, এখানে বারমাদা বোল্ড আউট। একটা বাউন্ডারি পরেই কিন্তু বোল্ড আউট হয়ে গেছে। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে অমিত দা। নতুন বোলার এখানে কিন্তু চলে এসছে ক্যাপ্টেন স্বয়ং নিজে, জগজিৎ সিং। প্রস্তুত রাজেন্দার, এখানে আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ক্যাচ আউট হয়তো হয়েছে, এখন আম্পায়ারের কোনো ইশারা আসেনি, দেখা যাক। কিন্তু ব্যাটসম্যান নিজেই ফিরে গেছে মাঠের বাইরে। এখানে কিন্তু খুব সততা দেখালো একটা রাজেন্দার। এখানে নতুন ব্যাটসম্যান এখানে প্যাটেল দা, জগজিৎ প্রথম বলে কিন্তু আউট হয়ে গেছিল এখানে রাজেন্দার। এখানে কিন্তু প্যাটেল দা খুব সুন্দর ডিফেন্স করলেন। অমিত দা কিন্তু প্রস্তুত। একটা সুন্দর রান আউটের সম্ভাবনা ছিল যদি সরাসরি বল কিন্তু উইকেটে হিট হতো, কিন্তু জগজিৎ সিং কিন্তু মারতে পারলেন না। ওভারের সমাপ্তি, এখানে জগজিতের ওভার কিন্তু শেষ হয়ে গেল। নতুন বোলার এখানে ডব্লু কুমার, আমাদের ডব্লু দা। চার রান ডাব্লু দা, দ্বিতীয় বলে কিন্তু 4 রান আসলো। হোয়াইট সায়ন কিন্তু খুব সুন্দর ফিল্ডিং করলেন এখানে সায়ন।
White and Byron 1. জগজিৎ সিং দ্বিতীয়বার বল করার জন্য চলে এসছে। প্রথম বলে একটি রান, জগজিতের প্রথম বল ছিল এটা। প্যাটেল দা প্রস্তুত। নো বল, নো বল, ফ্রি হিট। প্যাটেল দা ফ্রি হিট চেঞ্জ করে দিয়েছে আম্পায়ার, নো বল দিয়ে আবার কিন্তু ক্যান্সেল করে হোয়াইট বল দিয়েছে। বোল্ড আউট হয়ে গেল এখানে প্যাটেলদা। 4 উইকেটের পতন জগজিতের, এটা কিন্তু দ্বিতীয় উইকেট। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে তরুণ ভৌমিক। অর্জুনের সঙ্গে কিন্তু একটা তরুণ ভৌমিকের মোকাবেলা হচ্ছে। খুব সুন্দর শট আছে এখন বাউন্ডারি লাইনে, কিন্তু জগজিৎ এখন রেডি। জগজিৎ কিন্তু 2টো উইকেট নিচে, আবার এই ক্যাচটাও নিচে, 2টো ক্যাচও নিল। এই পঞ্চম উইকেটের পতন। অমিত দা উঠে ফিরে গেল এখানে। অর্জুনের বলে জগজিতের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে ফিরে গেল অমিত দা। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে আজম আলী, প্রস্তুত এখানে অর্জুন। ওভারের সমাপ্তি। 10 ওভারের শেষে রান সংখ্যা 52। 24 বলে 30 বলে 46 রান করতে হবে, এখনো 24 রান করতে হবে। 44 রান। 6 বলতে বলতে কিন্তু এখানে তরুণ ভৌমিক 6 মেরে দিলে এখানে জগজিতের বলে। চলেছেন জগজিৎ ক্যাপ্টেন, প্রস্তুত এখানে তরুণ ভৌমিক। চলেছেন জগজিৎ। তরুণ কিন্তু অফ সাইডে খেলে দিলেন, এখানে খুব ভালো ফিল্ডিং করলেন এখানে আনন্দ ভাই। একদম স্ট্রেটে কিন্তু মারলেন তরুণ, কিন্তু বল ওখানে ফিল্ডিং করলেন ওখানে অর্জুন। ওভারের সমাপ্তি। আবার বল করতে আসবে এখানে অর্জুন। ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিচ্ছে অর্জুনকে, কিন্তু জিততে হবে। জিততে হলে কিন্তু এখনও 59 রান হয়েছে, এখনও 59, এখনও 37 রান করতে হবে।
একটি রান তরুণের ব্যাট থেকে। আজম আলী প্রস্তুত, বলতে বলতে কিন্তু মেরে দিলেন এখানে বাউন্ডারি একটি। 4টি মূল্যবান রান আজম আলীর ব্যাট থেকে। আজম আলী কিন্তু খুব সুন্দর একটি 4 দেখলেন আগের বলে। দেখা যাক, এখানে কিন্তু ওয়াইড। জিততে গেলে কিন্তু এরকম ওয়াইড রান দিলে হবে না। আপনারা দেখছেন ইন্টারসেকশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আজকে দ্বিতীয় ম্যাচ। এখানে আবার মিসফিল্ড, আবার একটি 4 রান। রাহুলের মিসফিল্ড হয়ে গেল এখানে। আজমের 2 বলে 2টে বাউন্ডারি আসলো আজমের ব্যাট থেকে। বোল্ড আউট হয়ে গেল এখানে আজম আলী। বোল্ড আউট। অর্জুন কিন্তু বোল্ড করে দিলেন এখানে আজম আলীকে। নতুন ব্যাটসম্যান এখানে মাইন্ডা। তরুণ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কিন্তু দুঃখ আছে টিমের। আজকে দেখছেন টিম এ ভার্সেস টিম ই। ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং বনাম বর্মাদা। নতুন বোলার এখানে চলে এসছে আবার জয়বিন্দর সিং, পাঞ্জাবের ছেলে। এই মুহূর্তে বোলিংয়ের ভূমিকায় নর্থ গ্রাউন্ডে, অজান্তিক ফুটবল গ্রাউন্ডে এই মুহূর্তে বোলিংয়ের জন্য প্রস্তুত জয়বিন্দর সিং। তরুণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কিন্তু জয়বিন্দরের টিমের কিন্তু চাপে আছে। বলতে বলতে কিন্তু তরুণ ভৌমিক বল কিন্তু মিষ্টির দোকানে পাঠিয়ে দিচ্ছে নর্থ গ্রাউন্ডে। মিষ্টির দোকান পার হয়ে গেছে, একদম ছোটদা সবজির দোকানে চলে গেছে বল। জয়বিন্দরের প্রথম বলে কিন্তু 6 দেখলেন আপনারা, এত সুন্দর। জয়বিন্দর কিন্তু দ্বিতীয় বল করার জন্য প্রস্তুত। হোয়াইট। মারান্ডিরাতে কিন্তু পিচে পড়ে আছে, ব্যাট তুলছে না একদম উইকেটের সামনে থেকে। একদম ডিফেন্স দুর্দান্ত। জয়বিন্দের আরও একটি বল আছে। ওভারের সমাপ্তি। 12 বলে 20 রান প্রয়োজন। গতকালকের ম্যাচে আমাদের ম্যাচটাও হয়েছিল এরকম, 12 বলে 17 বাকি ছিল। বলতে বলতে একটি 6, একদম অলরাউন্ডারি দুর্দান্ত 6 মালে এখানে তরুণ ভৌমিক। 11 বলে আর 14 রান প্রয়োজন জেতার জন্যে। 11 বলে 14 রান প্রয়োজন জেতার জন্যে টিম ইর। বলতে বলতে আরও একটি 6, পর 2 বলে 2টি 6 মারলেন এখানে তরুণ ভৌমিক। হয়তো আজকের ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হতে চলেছে তরুণ ভৌমিক। ম্যাচ কিন্তু শেষ হয়নি, আমার নিজের মতামত প্রকাশ করলাম। তরুণ ভৌমিক কিন্তু আজকের ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হতে চলেছে। 2 বলে 2টি 6। দেখা যাক 6-এর হ্যাট্রিক হয় কিনা। বলতে খুব সুন্দর চেষ্টা ছিল। 6 বলে 8 রান প্রয়োজন জেতার জন্যে প্রস্তুত তরুণ ভৌমিক। সরাসরি স্ট্রেটে বল খেলে দিলেন, কোনো রান নিলেন না। 8 বলে 8 রান প্রয়োজন চলেছেন অর্জুন, প্রস্তুত তরুণ। বলতে বলতে কিন্তু এখানে আরও একটি 6। এই ওভারের
তৃতীয় 6 জেতার জন্যে আর 2 রান প্রয়োজন। জেতার জন্যে 7 বলে 2 রান প্রয়োজন। জেতার জন্যে 2 রান প্রয়োজন 7 বলে। তরুণ ভৌমিক এখানে প্রস্তুত। আজকের ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তরুণ ভৌমিক। এখনো ম্যাচ কিন্তু শেষ হয়নি, এটা আমার নিজের বক্তব্য দিলাম আমি। ওভারের সমাপ্তি, 6 বলে 2 রান প্রয়োজন। মারান্ডিদা ব্যাট করবে এখন। জেতার জন্য কিন্তু 6 বলে 2 রান প্রয়োজন। মারান্ডিদা ব্যাট করবে। আর ফিল্ডিং কিন্তু একদম ক্লোজ করে দিয়েছে, ফিল্ডিং সব একদম কাছে সাজিয়ে রেখেছে এখানে ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং। 2 রান প্রয়োজন আছে জেতার জন্য। আর ফিল্ডিংটা একদম কাছে করে দিয়েছে যাতে শর্ট রান না নিতে পারে, ওই জন্যে। আপনারা দেখছেন ইন্টারসেকশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের ম্যাচ, টিম এ ভার্সেস টিম ই। টিম ই কিন্তু ব্যাট করছে। 2 রান প্রয়োজন 7 বলে, 6 বলে, সরি মাফ করবেন, 6 বলে 2 রান প্রয়োজন। দেখেন আপনারা ফিল্ডিংটা একবার। স্কোর বরাবর হয়ে গেল। স্কোর কিন্তু বরাবর হয়ে গেল। 5 বলে 96 রান করে ফেললো। 1 রান প্রয়োজন জেতার জন্য। স্কোর বরাবর হয়ে গেল। খেলা কিন্তু শেষ হওয়ার পথে, দেখা যাক। 1 রান প্রয়োজন। হ্যাঁ, জিতে গেল এইখানে তরুণ ভৌমিকের টিম। বারবাদার টিম জিতে গেল। টিম ই কিন্তু জিতে গেল আজকের ম্যাচ। আপনারা দেখলেন ইন্টারসেকশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের ম্যাচ। আজকের ম্যাচ আম্পায়ার এখানে পিন্টুদা, পায়ে চোট নিয়েও কিন্তু মাঠে এসছে। পিন্টুদা কিন্তু খেলে যাচ্ছে পায়ে চোট নিয়েও। রাজেন্দ্র বহুত খুশ আজ। কংগ্রাচুলেশন উত্তম দা, মোহরাক। ভালো লাগছে না জিতে? আপনারা দেখলেন ইন্টারসেকশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আজকের এই ম্যাচ। আপনাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর একটি ফেসবুক পেজ আছে চিত্তরঞ্জন ফুটবল, ওখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন এই ম্যাচ। অবশ্যই চিত্তরঞ্জন ফুটবল যে পেজটা আছে আপনারা ফেসবুকে ফলো করবেন। দেখলেন আপনাদের আজকে এই সুন্দর শানদার ম্যাচ। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাচটি দেখার জন্য। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই, দেখা হবে আগামীকাল তৃতীয় ম্যাচে।